गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज डिसेम्बर 19 तारिख शुक्रवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 राज्य में शीत सांगकु घन कुहुड़ी। कोरापुट दामनजोड़ी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2.9 डिग्री रेकर्ड। राज्य में शीत सांगकु घन कुहुड़ी। कोरापुट दामनजोड़ी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2.9 डिग्री रेकर्ड होईछि। प्रथम थर पर चलित वर्ष सबुठु कम तापमात्रा रेकर्ड होईछि। दामनजोड़ी रे आज तापमात्रा 2.9 डिग्री रही बेले लमता पुटरे 4.3 एवं नंदपुर अंचल 4.6 एवं सिमिलीगुड़ा अंचल रातिर तापमात्रा 5.5 डिग्री रही। राज्य में 10टी सहर तापमात्रा 10 डिग्री तले रही। आगामी सप्ताह पर्यंत शीतर प्रवाह परिवर्तन होबार संभावना नहीं। शीतुआ सकाल कुहुड़ीर आस्तरण देह हाथ को कालुआ करदेउथुवा बेले लोक मैंने छक बजार रे चाहा दुकान रे गरम चा पी आश्वस्ति लाभ करुवा देखा मिली। रास्तार सबू जानवाहन लाइट लगाई यातायात करुछंती। स्कूल पिला माने सकाळु ट्यूशन जीवाकू नाना असुविधा हेउछंती। नंबर 2 प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नथिले दिल्ली रे पेट्रोल और डीजेल मिलिबो नाही। प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं तो तेल नहीं। प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट बा पीयूसी नथिले दिल्ली रे पेट्रोल और डीजेल मिलिबो नाही। दिल्ली सरकार राजधानी रे वायु प्रदूषण समस्या को मुकाबिला करबा पई एभली कड़ा पदक्षेप नैछंती। एक सांबादिक सम्मेलन रे संबोधन करी दिल्ली परिवेश मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा कहिसंती जे पीयूसी प्रमाणपत्र नथिबा जानवाहन गुड़िको आजिठारु पेट्रोल पंप रे इंधन जोगाई दिया जिवो नाही। मंत्री कहते निर्माण सामग्री आणुवा ट्रक गुड़िक दिल्ली भितर को आसवा उपर संपूर्ण निषेधादेश लागू हो। यह सहित आज दिल्ली बाहर आसुवा व्यक्तिगत जानवाहन गुड़िक जदि BS6 वर्गरू कम होता है तेज सेगुड़ी राजधानी भितर को प्रवेश करने को अनुमति दिज्व ना। परिवेश मंत्री आहरी कहते जे कौनसी सरकार 9 ରୁ 10 मास भितर प्रदूषण को संपूर्ण रूपे ठीक करें ना। से पूर्व आप सरकार को तार कार्यकाल में कौनसी ठोस पदक्षेप न नेबापई दोषारोप करिसेंती। नंबर 3 आउ चलिबनी बिल्डरंक मनमानी सहज हैला अपार्टमेंट कमन एरिया पंजीकरण। आउ चलिबनी बिल्डरंक मनमानी एणिकी रियल एस्टेट प्रकल्पर संपूर्ण मालिकाना सेठाकार बासगृह क्रेतांको हाथकू जीव। एथिसह सहज हैला अपार्टमेंटर कमन एरिया रेजिस्ट्रेशन। मात्र 20,000 टंकार रेजिस्ट्रेशन हेबो रियल इस्टेट प्रकल्पर संपूर्ण कमन एरिया। एसोसिएशन ऑफ आलटी बा बासगृह क्रेतांक संघ नाम पंजीकृत हेबो कमन एरिया। एथिपई रेजिस्ट्रेशन नियम रे संशोधन आनिला राजस्व विभाग। पूर्वरु कमन एरिया रेजिस्ट्रेशन फी को नहीं उपजिथिला द्वंद्व। 2023 रु ओडिशा अपार्टमेंट मालिकाना सत्व आईन आसीथिबा सत्वे द्वंद्व जोगु होई पारु नथिला कमन एरिया रेजिस्ट्रेशन, जहाकी अपार्टमेंट पंजीकरण रे साजिथिला बड़ प्रतिबंधक। फलरे अपार्टमेंट पंजीकरण लागिथिला रोक। नंबर 4 शांति आलोचना पूर्वरु पुटिनଙ୍କ चरम बाणी। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन कड़ा चेतावनी देइछंती। यूक्रेन सह जदि शांति आलोचना विफल हुए तेबे एहार अंचल गुड़िकु सैन्य बल रे दखल करिबो रूसिया। सेना अधिकारी वार्षिक बैठक में पुटिन यही बड़ धमक देइछंती। रूस यूक्रेन युद्ध एवं नुआ मोड़ नेबा आशंका देखा देइछि। गोटे पटे शांति पाई प्रयास चलता बेले अन्यपटे परस्पर उपरे मिसाइल माड़ जारी रखिछंती दुई देश। यार भितरे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन देइछंती बड़ चेतावनी। यदि यूक्रेन सह शांति आलोचना विफल हुए तेबे एहार अधिकृत अंचल गुड़िकु सैन्य बल रे दखल करिबो रूसिया। पश्चिम देशगुड़िक रूसियार कार्य को आक्रमण बोली कहउछंती सेना अधिकारी वार्षिक बैठक में पुटिन कहते आमे कूटनैतिक उपाय समस्या समाधान चाहूँ, किंतु जदि विपक्ष और तांको विदेशी समर्थक माने गुरुतर आलोचना करने को अस्वीकार करती तेबे रूस ऐतिहासिक भूमिगुड़ी को सैन्य बल रे मुक्त करिबो। नंबर 5 चिंता बढ़ाइला क्रीड़ाविद अभ्यास। निषिद्ध शक्तिवर्धक औषध सेवन करिबारे विश्व में बदनाम है भारत। क्रीड़ा जगत आसी एक एमिति खबर जहाँ शुणिले प्रत्येक भारतीय मुंड लज्जारे नईजिव। मैदान रे पदक जीति देशर ना रखिबा परिवर्ते आम एथलीट माने एबे डोपिंग बा निषिद्ध शक्तिवर्धक औषध सेवन करिबारे विश्व में 1 नंबर स्थान अधिकार करछंती। रिपोर्ट अनुसार 2024 रे 260 जन भारतीय खेलाड़ी डोप टेस्ट रे फेल होइतिले। शक्ति प्रदर्शन निशारे
ନିୟମକୁ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମ ଖେଳାଳି? କାହିଁକି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବଢ଼ୁଛି ଏପରି କଳଙ୍କ? କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଡୋପିଂ ବା ନିଷିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଔଷଧ ସେବନ ମାମଲାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ନମ୍ବର 6, ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇପାରେ ଶାସନତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ହେବନି ବିଳମ୍ବ, ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ଧରି ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ଼ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆକଳନ କରି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ବାବୁ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ସରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ହେଲେ ମନୋଜଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ନା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବ ନୂଆ ମୁଖିଆ? ତାକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୋହନଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଥିବା ମନୋଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିକୁ ଆଉ 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଥିବା ଯୋଜନାର ସଫଳତା ପଛରେ ମନୋଜଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ନମ୍ବର 7, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିଚାର ଦାବି କଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ପରେ ଏବେ ଏହା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମାରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 3 ଜଣ ନକ୍ସଲ। ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ 3 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ 3 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସୁକମା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କିରଣ ଚୌହାନ ପିଟିଆଇକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଲାପାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ସକାଳେ ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡର ଏକ ଦଳ ମାଓ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ନମ୍ବର 9, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଲା 29ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ। ଓମାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଓମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଓମାନ ସୁଲତାନ ହେସମ ବିନ ତାରିକ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 2 ଦିନିଆ ଓମାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 3 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୋର୍ଡାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଓମାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଓମାନ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ 28ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ନମ୍ବର 10, ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଜି ରାମଜି ବିଲ୍। ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ବିଲ୍ 2025। ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଲ୍ ଫାଡ଼ି ଦେବା ସହିତ ସଂସଦରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବର ନରେଗାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। 2009 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ସବକା ବୀମା ସବକି ରକ୍ଷା ବିଧେୟକ। ସଂସଦରେ ବୁଧବାର ସବକା ବୀମା ସବକି ରକ୍ଷା ବିଲ୍ 2025 ଗୃହୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍କୁ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବହୁମତରେ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି।
ଦେଶର ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶ ସିଧା ନିବେଶକୁ ଏବେକା 74%ରୁ ବଢ଼ାଇ 100% କରିବାକୁ ବିଧେୟକରେ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୀମା ପହଞ୍ଚ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରିମିୟମ ହ୍ରାସ ହେବା ଓ ରୋଜଗାରରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଲ୍ରେ ବିରୋଧ କିଛି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ସଂସଦ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ବିଧେୟକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଜବାବ ଦେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଦେଶର ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ନମ୍ବର 12, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏବେ ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ବିଦେଶ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରଷ୍ଟ କୋହଲେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ତୃତୀୟ ମହାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ନ ଦେବା ଏବେ ୱାଶିଂଟନରେ ସାଧାରଣ ଧାରଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆମେରିକା ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଙ୍କ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ରଷ୍ଟ କୋହେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ 2024ରୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସମ୍ପର୍କର ସୁଧାର ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ଓଲଟା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13, ନିଶା କାରବାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ସନ। ନିଶା କାରବାର ରୋକିବାକୁ ଆମେରିକାର ଆକ୍ସନ। ଲଗାତାର ଭାବେ କାରବାରୀଙ୍କୁ କରୁଛି ଟାର୍ଗେଟ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନରେ ୟୁଏସ୍ ସମୁଦ୍ରରେ କାରବାରୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ଚାଲିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ୟୁଏସ୍ ସେନା। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ଏକ ଜାହାଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଘେରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉନି ୟୁଏସ୍, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ନମ୍ବର 14, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଅସନ୍ତୋଷ। କେଉଁଠି ଟୋକନ ମିଳିନି ତ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଧାନ ଉଠୁନି। ଚାଲିଛି ଧାନର ଅମଳ ଋତୁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦକ୍ଷିଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି ତ କେଉଁଠି ଟୋକନ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ବିକିବାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଦେଇଛି ସମସ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ରାଲି କରି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିନି। ସେପଟେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଧାନ କିଣା ଯାଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନମ୍ବର 15, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟି20 ବାତିଲରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ବିସିସିଆଇ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିନଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ବୋର୍ଡ ପାଗ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।